پاکستان امن کا سفیر بن گیا۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے یادگار کردار ادا کیا۔ مستقل جنگ بندی کے لیے دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ باضابطہ طور پر مذاکرات کا آغاز کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن مشن کے علمبردار۔ پاکستان کو دنیا بھر کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری نے تاریخ کا دھارا پلٹ دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لا بٹھایا۔ مستقل جنگ بندی کے لیے دنیا کی نگاہیں اسلام آباد پر ٹھہر گئیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان روانہ۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ڈائیلاگز میں ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن مشن کے علمبردار۔ پاکستان کو چین، روس، سعودی عرب، ترکی، مصر اور یورپی یونین کی مکمل حمایت حاصل۔ پاکستان کی اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت۔ ایران اور امریکہ کے وفود اور صحافیوں کو ویزا آن ارائیول ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تمام مندوبین اور صحافیوں کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صحافیوں کے لیے آن ارائیول ویزا کی سہولت صرف مذاکرات کی مدت تک محدود ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی غیر ملکی وفود کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے بڑا اعزاز قرار دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بات چیت کی کامیابی کے لیے پرامید۔ کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے واضح ہدایات دیں۔ اگر ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تہران کے ساتھ تعمیری بات چیت کے خواہش مند ہے۔ ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا اور چالاکی کی کوشش کی تو مثبت رد عمل نہیں دیں گے۔ Looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. And we're going to see. تو پاکستان کا امن مشن امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا میزبان بن گیا ہے۔ پاکستان تیاریاں مکمل ہیں۔ جے ڈی وینس اسلام آباد کے لیے اڑان بھر چکے ہیں۔ ایرانی وفد بھی اسلام آباد آ رہا ہے۔ باضابطہ بیٹھک کل لگے گی۔ مہمانوں اور غیر ملکی مندوبین کے استقبال کی بھرپور تیاریاں ہو چکی ہیں۔ ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے سمیرا آپ کی طرف میں آؤں گی، مجھے بتائے گا کہ وفود کی آمد کب تک متوقع ہے اور تیاریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کیا تیاریاں ہو چکی ہیں؟ دیکھیں، تیاریاں تو کل ہی مکمل کر لی گئی تھیں۔ تمام تر جو بھی لیجیٹمیٹ ارینجمنٹس تھے وہ پورے کر لیے گئے تھے، اور اسلام آباد کیونکہ ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جڑواں شہر راولپنڈی کے بھی تمام حساس مقامات کو کارڈن آف کیا گیا ہے تاکہ تمام تر کور کیے جائیں جہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے۔ باقی تفصیل تو یقیناً ہمارے کولیگ قمر منور کے پاس اس حوالے سے ہوں گی، مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب سے کچھ گھنٹوں کے اندر دونوں جو فریقین ہیں امریکہ اور ایران کی بات کی جائے تو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، ان کو ریسیو کیا جائے گا۔ اور میری اطلاع کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا طیارہ جو ہے وہ فرانسیسی اوورسیز جو ایک جزیرہ ہے سینٹ بیری، اس کی حدود سے کچھ دیر پہلے گزرا ہے، اور اس کے بعد ان کا سفر اب پاکستان کی طرف چند ہی گھنٹوں کا رہ گیا ہے۔ باقی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ گاہے بگاہے ملتی رہیں گی، مگر آج کی رات ان کی تمام تر جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ آپس میں رابطے میں ہیں، اور ٹیکنیکل ٹیمز اور پریلیمنری ٹیمز کا آپس میں ملنا اس طرح کی بڑی میٹنگ سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈپلومیٹکلی اس میں تمام تر جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے اس کو مکمل کیا جاتا ہے، اور جب اہم فریقین جب ان کے جو سمیرا آپ ہمیں تیاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی، قمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، سیکیورٹی کا احوال بتائیے آپ۔ جی بالکل، تیاریاں تمام مکمل کر لی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو ریڈ زون کا ایریا ہے اس کو آج صبح ہی سیل کر دیا گیا تھا، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ضلع انتظامیہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جانب سے کہ ایک اور چھٹی جو ہے وہ لوکل ہالیڈے جو ہے وہ دے دی گئی ہے، نہ صرف راولپنڈی بلکہ اسلام آباد میں بھی۔ اس کے علاوہ اب کچھ ہی دیر پہلے آئی جی اسلام آباد جو ہے انہوں نے دورہ کیا، اور جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے اب اس کو بھی سیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس طرح جناح ایوینیو، فیصل ایوینیو، اس کے علاوہ 0 پوائنٹ، فیض آباد،
बाद क्लब रोड और शक्कर पड़ियाँ को जो इलाका है इसको भी मुक्का, जिस तरह जैसे ही तमाम वफूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इनकी सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए ये रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया और ये तमाम एरिया जो है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो एक्सटेंडेड रेड जोन है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि इस जगह पर से ना सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं बल्कि खारदार तारे लगा के रास्ते भी आने जाने के लिए। कमर, आप हमारे साथ रहिएगा। लास्टली उस्मान, आपकी तरफ आते हैं। गैर मामूली बड़ी बैठक होने जा रही है, आप ताज़ा तरीन सर्वे इस हवाले से क्या कहता है? जी देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये बड़े फ़ख्रिया लम्हे हैं उस वक्त के जब इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से बात की जा रही है। एक बहुत बड़ा जो मुज़ाकराती अमल है वो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है और ये ना सिर्फ दुनिया भर में की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर हैं, बल्कि जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान की इस क़याम अमन की कोशिशों को जो है भरपूर सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से जो है वो नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे और सुमेरा ने बताया कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, तो मैं आपको इसी तबसरे और तज्जिए के दौरान एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है वो ख़बर देना चाहूँगा कि जो सऊदी वज़ीर ख़जाना है वो चूँकि अब से कुछ देर चंद घंटों पहले ही इस्लामाबाद पहुँचे थे। हमारी इतलात के मुताबिक जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में है, जहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया जो है उनके एजाज़ में दिया गया है। तो एक जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी जानिब ये साइड लाइन मुलाकातें हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का और इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निगाह है। तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है। इसी हवाले से ना सिर्फ मेहमानों की आमद हो रही है और सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए या तैयारियाँ किया जाए, पूरा इस्लामाबाद जो है इस वक्त सजा दिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो इदारे थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है और इसको चंद घंटों के दौरान जो कि बहुत कम वक्त में ये सारे के सारा मामला जो है वो खूबसूरती से सुलझाने की जानिब पाकिस्तान गामज़न है। तो क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और ख़ित्ते को आग से बचाने के लिए जो किरदार अदा किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से, डिप्टी वज़ीर आज़म की जानिब से, तो उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। तो पाकिस्तान का रोल ना सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बढ़ गया है। और जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि गैर मुल्की मेहमान अमरीकी और ईरानी वफूद जो है वो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जो है वो इस्लामाबाद की सरजमीन पर लैंड करेंगे। तो ये बड़े एक अहम और फ़ख्रिया लम्हे हैं पाकिस्तान के लिए और इसके ऊपर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। तो मैं बड़ा बिल्कुल उस्मान, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त हॉट फेवरेट बना हुआ है। आप तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और दुनिया की नई ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से पहले अमरीकी सदर का बड़ा बयान, अमन मुआहिदे के लिए भी ट्रंप पर उम्मीद, कहा ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। लिबनान पर इसराइली हमलों में भी कमी आ गई, नेतन्याहू ने फोन करके यकीन दहानी करा दी। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा, जो हो रहा है वो मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक नए तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वाज़ेह पैगाम, कहा बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंगबंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इंकलाब की वजाहत, नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबजादे ने कहा कि अमरीकी बहरी जहाज भी आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्के है। ईरान में शहीद तालिबात का चहलम, रैली निकालकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। अलामती ताबूत रखे गए। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। स्कूल पर हमले में 168 तालिबात शहीद हो गई थीं। 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई के चहलम पर दूसरे रोज भी इज्तिमात हुए। आगे बढ़ते हैं। किफायत जारी मुहिम, सिंध में मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे और कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। तनूर, दूध दही की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुली रखने की इजाजत होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स में रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत दे दी गई।
आगे जानिए, कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी अरूज पर। कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट हो गया, कई इम्तिहानी मराकज पर बिजली गायब रही। तलबा गर्मी में पर्चा हल करते रहे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इंतजामात को बेहतरीन करार दिया है। मीरपुर खास के निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुबैना खुदकुशी का मामला, प्रिंसिपल और उनकी अहलिया समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा और शहरियों का टोल प्लाजा पर धरना जारी है। मजीद बात करेंगे, बिलाल महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निजी मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर की तलबा की मुबैना खुदकुशी के बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ बुरसा और शहरियों की जानिब से मीरपुर खास टूल प्लाजा पर एहतजाजी धरना दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस धरने के बायस हैदराबाद, कराची और मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई है। बुरसा से हमारी मजीद बात हुई तो बुरसा का ये कहना है कि पुलिस यहाँ पर आ रही है, उन्हें ये कह रही है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बुरसा है उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो ये धरना खत्म नहीं करेंगे। जी बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन को दरपेश हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। अब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन को थाने जाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल यूनिट खुद उन तक पहुँचेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन और PKM ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त सजाओं के लिए नई कानून साजी भी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आज मैं आपसे एक तारीख साज मौके पर बात कर रहा हूं। ऐसे मौके के ऊपर कि जब अल्लाह ताला के फज़ल करम से खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं, और वो फ़रीक़ैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और ख़ित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। और मैं इस इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया बल्कि मेरी पुरखलूस दावत पर दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही हैं, जहाँ पर अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का ये जो शर्फ अता फरमाया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमे इस्लाम के लिए लम्हा फ़ख्रिया है, और जिसके लिए हम रब्बे ज़ुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इन नाजुक तरीन लम्हात में पाकिस्तान की लीडरशिप ने इंतहाई मोहतात अंदाज में मगर बड़े एतमाद के साथ दोनों फ़रीक़ैन को आर्जी जंगबंदी पर न सिर्फ राज़ी किया बल्कि इस्लामाबाद
آنے کے لیے جو پرخلوص دعوت دی، اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو دن رات محنت اور خلوص دل کے ساتھ جو کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر میں خاص طور پر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا. اس حوالے سے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، مگر اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ وہ دیر پا جنگ بندی کا ہے. وہ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا ہے. اور یہ مرحلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک اور بریک کے متوازی ہے. میں آپ سب انتہائی قابل احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان مذاکرات کو اپنی کمال مہربانی سے کامیاب فرمائے اور اس طرح ان گنت معصوم زندگیاں بچ جائیں گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے کل دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد انشاءاللہ موجود ہوگی اور پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی. باقی نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جب سے یہ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی، میں انشاءاللہ وہ فائدہ فی الفور آپ تک پہنچاؤں گا. آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے اور مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ تک اس قیامت خیز مہنگائی کو روکنے کے لیے جو حکومت پاکستان نے اپنے وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کیے تھے، ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے اب جو تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو پہنچایا جائے اور کچھ حصہ روک کر 129 ارب روپے کے
अखराजात में कमी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, इसलिए कि जब कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और महंगाई का बोझ आपके सर आनन फानन आ पड़ा, मैंने इस बात का खुद मुशाहिदा किया कि आपने कितने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ वो महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। और आज जब कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है तो मैं इसको अपनी इखलाकी सियासी जिम्मेदारी समझता हूं कि इस कमी का एक एक रुपया आपके कदमों में निछावर किया जाए। इसके अलावा मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज के ऐलान के हवाले से जहां पर तेल की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई, वहीं हमारी हुकूमत ने दीगर ज़राए से कुछ वसाइल जमा करके और मालियाती नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला है, क्योंकि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और इस मरहले पर अपने मेहनती किसान के लिए लागत कम करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ तो न सिर्फ किसान की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बल्कि आम शहरी के घर में खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाएंगी। लिहाजा डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। डीजल की कीमत जो इस वक्त 520 रुपए फी लीटर है, वो आज रात 12 बजे कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा।